السلام علیکم، VNS دن بھر کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر۔ بانڈی پورہ میں بی جے پی لیڈر کی ہلاکت میں لشکر طیبہ کا ہاتھ، IG کشمیر کا بیان۔ پولیس کے انسپکٹر جنرل وجے کمار نے کہا کہ مہلوک بی جے پی لیڈر وسیم باری پر لشکر طیبہ نامی جنگجو تنظیم سے وابستہ 2 جنگجو نے حملہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مہلوک لیڈر کی حفاظت پر مامور 10 ذاتی محافظوں کو نہ صرف گرفتار کر لیا گیا بلکہ انہیں نوکریوں سے بھی برطرف کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ بانڈی پورہ میں بدھ کی شام جنگجو نے بی جے پی لیڈر صدر وسیم باری، ولد بشیر احمد اور بھائی عمر بشیر پر اندھادھند گولیاں برسائی، جس کے نتیجے میں تینوں کی موت واقع ہوئی ہے۔ لے گیا راستے میں ان کا ڈیتھ ہو گیا۔ ہم لوگ بڑا افسوس کرتے ہیں اور یہ ملٹنٹ کو ہم آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں۔ یہ لشکر طیبہ کا گروپ کا ملٹنٹ ہے، اس میں ایک پاکستانی ملٹنٹ ہے، ایک لوکل ملٹنٹ ہے جس کا نام عابد ہے۔ ہم لوگ انٹریٹ کر رہے ہیں، بہت جلدی اس ملٹنٹ کو پولیس آرمی CRP مل کے اس کو نیوٹرلائز کر لی گئی۔ سر یہ ایک پروٹیکٹڈ پرسن تھا، جیسا ہم نے سنا ہے کہ 10 PSO اس کو الاٹ تھے اور تھانے سے بالکل نزدیک حملہ ہوا ہے، سیکیورٹی لیپس ہے کیا؟ انفارچونیٹ جو تھانے میں جو میرا CCTV کیمرہ تھا اسی میں پورا انسیڈنٹ کو قید کیا گیا۔ ہم لوگ دیکھے، میں جسٹ دیکھ رہا ہوں، ہمارے ساتھ آرمی کے بریگیڈ صاحب بھی ہے، CRP کمانڈنٹ صاحب بھی ہے، سب مل کے دیکھے ہم لوگ انالائسس کیے کہ سیکورٹی میں کوئی کمی نہیں تھی۔ 2 سیکورٹی ونگ سے تھا، ڈسٹرکٹ پولیس سے 8 تھا، ٹوٹل 10 سپاہی تھے۔ اس ٹائم میں ان کے گھر میں 8 سپاہی تھا، جو مور دین انف ہوتا ہے۔ اگر 2 PSO بھی ان کے ساتھ رہتا تو شاید یہ لوگ ملٹنٹ کو مار لیتا۔ تو یہ ہمارے سائڈ سے، ہمارے جوان سے چوک ہوئی ہے، اس کے لیے ہم لوگ کارروائی کر رہے ہیں۔ SP صاحب نے کل 10 کو سسپینڈ کر دیا ہے، اس کو ہم لوگ سروس سے ڈسمس کر رہے ہیں اور آلریڈی اریسٹ ہو گیا ہے۔ سر کتنے ملٹنٹ آئے تھے اٹیک کرنے کے لیے، آپ کا نمبر؟ اس میں ایک ملٹنٹ جو فائرنگ کے نزدیک سے، ایک ملٹنٹ جو ہے دور سے اس کو گائیڈ کر رہا تھا، جو ایکسپورٹر جس کو کہتے ہیں ہم لوگ۔ سر آپ کو لگتا ہے ملٹنٹ پریزنس یہاں پر ہے اس حساب سے کہ اتنے کلوز جہاں پروٹیکٹڈ پرسن ہے اور تھانے کے بالکل نزدیک ہے، یہاں پر حملہ کر سکتے ہیں؟ ہاں بالکل، ملٹنٹ کا پریزنس تو رہتا ہی ہے۔ ملٹن میں پہلے کہہ دیا کہ پری پلان اٹیک لگ رہا ہے، پلاننگ کر کے، کیونکہ جو ملٹنٹ اس کا ایکسپورٹر ہے، جب یہ گھر سے گاڑی میں بیٹھ کے گیا، اپنے سسرال گئے ہیں، اس ٹائم بھی ایک لڑکا دکھ رہا ہے کہ جس کو واچ کر رہا ہے، جو واپس آئے اس میں دکھ رہا ہے اس کو۔ CCTV فوٹیج سے لگ رہا ہے کہ پری پلان اٹیک ہے اور ملٹنٹ کا پریزنس تھا تب تو اٹیک ہوا ہے، لیکن کوئی بات گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے اور ہم لوگ اس کو جلدی خبر کوڈ ڈیولپ کرتے ہیں، اس کو نیوٹرلائز کر لیں گے۔ حاجی صاحب، یہ BJP سمیت باقی جو بھی مین اسٹریم پارٹیز ہیں ان کے لیڈرز کی سیکیورٹی اس اٹیک کو دیکھتے ہوئے آپ ریویو کریں گے کیا، کیونکہ یہ بہت ہی فورٹیفائڈ ایریا میں یہ حملہ ہوا؟ جنوبی کشمیر کے قصبہ اونتی پورہ میں بنگ تباہ، عوام نے کی پولیس کی سراہنا۔ بنگ کی کاشت کے خلاف اونتی پورہ پولیس کی جانب سے ایک خصوصی مہم شروع کر دی گئی ہے۔ اس خصوصی مہم کے تسلسل میں پولیس نے دریائے جہلم کے کنارے قدرتی طور پر اگائی جانے والی بنگ کو تباہ کر دیا ہے۔ پولیس ٹیم نے قدرتی طور پر اگائی جانے والی بنگ کو دریائے جہلم کے قریب گاؤں کٹی پورہ سے کئیگام تک تقریباً 20 کنال سرکاری اراضی پر پھیلنے والی بنگ کو تباہ کر دیا ہے۔ بانڈی پورہ حملے میں BJP کے رہنما ہلاک، حکومت ان کو شہید کا درجہ دے، راجو چندیل کا بیان۔ مودی شاہ مشن کے قومی صدر راجو چندیل نے اپنے بیان میں کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ مارے گئے BJP رہنماؤں کو شہید کا درجہ دے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمسائے ممالک پاکستان اور چائنا کی مجموعی سازشیں ہیں جس کے باعث معصوم لوگ مارے جاتے ہیں اور حکومت کو چاہیے کہ وہ پاکستان پر حملہ کر کے آزاد کشمیر میں ہندوستان کا جھنڈا لہرائے۔ آج یہ ہتاش آتنکوادی دیش بھکتوں کو اس طرح شہید کر رہے ہیں اور میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ شیخ وسیم باری ایک مہان اور دیش بھکت تھے جنہوں نے ہمیشہ ترنگے کا جو ہے مان رکھا اور ترنگا کو بلند رکھا، اور UT سرکار سے میں مانگ کرنا چاہوں گا کہ شیخ وسیم باری جو کہ کوکرناگ میں زمین کے تناؤ پر جھگڑے کے دوران نوجوان ہلاک۔ جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں کوکرناگ کے علاقے ویلو میں جمعرات کی صبح ایک نوجوان کو زمین کے تناؤ پر جھگڑے کے دوران ہلاک کر دیا گیا۔ ایک پولیس اہلکار نے ہمارے نمائندے کو بتایا کہ صبح سویرے DPS اسکول کے سامنے زمین کے ایک ٹکڑے پر 2 کنبوں کے ممبروں میں تصادم پیدا ہوا جس میں ایک نوجوان ہلاک ہو گیا۔ اس نے متوفی کی شناخت اشفاق احمد ولد غلام نبی شیخ ساکن گوہن ویلو کے نام سے کی ہے، جو موقع پر ہی دم توڑ بیٹھا۔
गांव से आडोरा तक सड़क की खस्ताहाली से अवाम परेशान। जिला शोपियां में के गांव से आडोरा तक की राबता सड़क आमद रफ्ती के काबिल नहीं है। मुकामी शहरों के मुताबिक राबता सड़क आमद रफ्ती के काबिल बनाने के लिए बस्ती के लोगों ने गुज़श्ता कई महीनों से महकमा R&B को तहरीरी तौर पर मुतल्लक किया, ताहम आज तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। मुकामी लोगों ने गवर्नर इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की है। मसला है जैसे कि आजकल तो एक तो कोविड-19 की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है और बीमारी का सिलसिला है। प्रेग्नेंट कोई लेडी होती है उसको हॉस्पिटल ले जाने में काफी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पुलवामा शोपियान का जो मेन रास्ता है श्रीनगर का, वो हमें यहीं से जाना पड़ता है सिर्फ कीगाम। यही एक रास्ता है हमारा जिसे बार बार नजरअंदाज किया जाता है। हमारी गुजारिश है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हमें ये मसला हल करें। वो पे मतलब प्रत कुछ मामलस मज नजरअंदाज कर मतलब शीन मशीन तुलबागस तम मतलब 1 किलोमीटर तक पे वापस तम सात पाने पे शीन तुल वन कर गुजारिश तो मैगडम योताम 2015 पे वो 5 वरी फेरन तमाम अफसरन नश वो तो सोन बोझ ओर कंसे वो तुज वसात सी दपान ये मैसेज गस वात LG साहबस ताम तो देव सोन मसल ग। गवर्नर के मुशीर ने किया अनंतनाग का दौरा, अवामी वफूद से की मुलाकात। गवर्नर के मुशीर बसीर अहमद खान ने आज जिला अनंतनाग का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लिया और कई अवामी वफूद के साथ मुलाकात की। तो उसको फिजिकली जाके देखने की भी ज़रूरत होती है कि वहाँ पे वाकई कैसे काम हो रहे हैं और लोगों से एक फीडबैक मिलता है। उसका मुद्दा यही था कि लोगों से जाके फीडबैक लूँ कि वहाँ के लोगों से उन गाँव के जहाँ पे काम हो रहे हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट के, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट के हों, पावर के हों, टूरिज़्म के हों या और किसी डिपार्टमेंट के हों। और एक तो वो था, दूसरा ये है कि जो हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं उन्होंने इसमें स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी हैं सारे, न सिर्फ सारे एडवाइजर्स को बल्कि सारे अफसरों को भी कि गांव जाए, मौके पे जाए, वहाँ पे फीडबैक लें लोगों का, लोगों से इंटरेक्ट करें, देखें कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है और किस किस्म के काम हो रहे हैं। आपको मैं बताऊं कि खुद ऑनरेबल ये जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर कहता हूँ, क्योंकि जो चीज़ मेरी नॉलेज में अभी नहीं है उसमें मैं ना कमेंट करूँगा ना कुछ अभी बोलूँगा, लेकिन जितना मैंने आपको बताया इसीलिए आपको बताया क्योंकि आप है आपके चैनल से और आपके चैनल को लोग देखते हैं ताकि उन तक ये मैसेज पहुँचे कि क्या करना है। मुल्क में कोरोना के रिकॉर्ड 24,879 नए केस, मुतासिरीन की तादाद बढ़कर 7,63,000 से तजावुज़। मरकजी वजारत बराए सेहत व खानदानी बहबूद की जानिब से जारी ताज़ा तरीन एदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 24,879 नए केसेस सामने आए हैं, जिससे कोरोना मुतासिरीन की तादाद 7,63,296 हो गई है। इस दौरान 487 अफराद हलाक हो चुके हैं और मुल्क में कुल हलाकतों की तादाद बढ़कर 21,129 हो गई है। दिन में 4 कोरोना हलाकतों से अमवात की तादाद 153। पहली 2 हलाकतें 2 खवातीन में से एक शुमाली कश्मीर के बारामूला जबकि दूसरी नटीपोरा श्रीनगर की रहने वाली थी। बैद अज़ा मजीद 2 खवातीन भी इंतकाल कर गए और इस तरह आज कोरोना से मरने वालों में 4 की 4 खवातीन शामिल थे। हुकाम के मुताबिक जनूबी जिला की एक 65 साल खातून सिक्किम सोरा में चल बसी। मज़कूरा खातून हाई ब्लड प्रेशर और नुमोनिया में मुब्तला थी। इसके बाद पुलवामा की एक 70 साल खातून सीडी अस्पताल में चल बसी, वो भी कई अमराज में मुब्तला थी और वो 6 जुलाई से ज़ेर इलाज थी। पावर कनाल कंगन से 17 साल नौजवान की लाश बरामद। मौसूला इतला के मुताबिक गुज़श्ता रोज मीरगोंड वाटर कंगन में एक 17 साल नौजवान पावर कनाल में गर्कियाब हुआ था। पुलिस, मुकामी लोग और फायर सर्विसेज गांधरबल के एहलकारों ने काफ़ी मुशक्कत के बाद रात देर गए मज़कूरा नौजवान की लाश बरामद की है। जामबाग नौजवान की शिनाख्त सदाकत अहमद वलद गुलजार अहमद साकिन मीरगोंड वाटर कंगन के बतौर हुई है। कश्मीर में हिंदुस्तानी और बीजेपी कारकुन बनना आसान नहीं, राम माधव का बयान। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी राम माधव ने शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपोरा में जंगजू के हाथों एक पार्टी लीडर के वालिद और भाई समेत हलाकत के हवाले से कहा कि वादी कश्मीर के कुछ इलाकों में हिंदुस्तानी और बीजेपी का आदमी बनना आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि वादी में हिंदुस्तानी बनने वाले कई लोगों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ा है। टंगमर्ग में खातून दरख्त से गिरकर लुकमा अजल। शुमाली कश्मीर के टंगमर्ग में जुमेरात को एक 40 साल खातून एक दरख्त से गिरकर लुकमा अजल बन गई।
यह हादसा बारामूला जिला के चांदनवानी गांव में पेश आया। हुकाम के मुताबिक खातून एक दरख्त से गिरकर शदीद जख्मी हो गई, जिसके बाद उससे जिला अस्पताल टंगमरग पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। करना कपवारा शहरा पर टनल की तमीर के हक में लोगों का एहतजाज करने वाले लोगों ने एक रैली भी निकाली, जो टंगडार के मुख्तलिफ बाजारों से होते हुए SDM ऑफिस के सामने पहुंच गई, जहां मुजाहिरीन ने धरना दिया। रैली में मौजूद लोगों ने हमारी मांगे पूरी करो, हमें अपना हक दो, हमें क्या चाहिए, टनल के नारे बुलंद किए। मुजाहिरीन ने SDM ऑफिस को एक याददाश्त भी पेश की, जिसमें टनल की तमीर की मांग की गई है। आज के लिए इतना ही, दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।